ہمارے بھائی بڑا مچل کے جلسوں میں کتنی بار کہتے مچل کے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیع، ارے زور سے پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا. پتہ نہیں یہ لائے کہاں سے سیدنا و حبیبنا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا ہے، بتی نے لا کے کھمبا جوڑا، پوری حدیثیں پڑھ جا لو کہیں ملتا ہی نہیں ہے. یہ بات قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں، اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی ٹائم میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں، ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہو، ہمیں اس کی دلیل قرآن و حدیث سے دو. جمعے کی نماز کے بعد امام ہاتھ اٹھا کر دعا کرے اور سارے مقتدی دعا میں آمین آمین کہے، ہمیں اس کی دلیل نبی اکرم کی حدیث سے دو. اب ہم اندازہ لگائیں، سوچیں کتنی چیزوں پر ہم عمل کر رہے ہیں. نبی اکرم نے ہمیں کتنا دیا ہے اور ہم دین کے اندر کتنی چیزوں کا اور اضافہ کر رہے ہیں. اور تعجب تو یہ ہے کہ یہ سب دین سمجھ کر کوئی نیا گھر بنوا رہا ہے. چلیے مولانا صاحب کیا ہوا، نیا گھر بنایا ہے، دعا کر دیجیے. مولانا جرجیز 10-15 آدمیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور نیا گھر بن گیا، دعا کر رہے ہیں اللہ تیرے گھر میں برکت دے. اب اس گھر میں ٹی وی چلے گی، اسٹار پلس چلے گا، ناٹک دیکھا جائے گا، ساس بھی کبھی بہو تھی، صحیح ہے نا، بہو بھی کبھی ساس بھی کبھی بہو تھی. ہاں جی صحیح، یہ سب چلے گا اس میں سیریل. لیکن مولانا صاحب کی دعا پہلے ہو گئی ہے، اب اس سیریل چاہے کتنے چلتے رہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. مولانا سرجی صاحب 10 آدمیوں کو لے کے دعا کرایا ہے، اب اس میں گھر کی عورتیں چاہے کتنی بیڑی کے بنڈل بنائیں سب حلال. دعا جو ہو گئی اب سب کام جائز ہو گئے. پوری زندگی اٹھا لو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس صحابہ کے ساتھ آپ بھی کبھی گئے ہو کہیں، کسی نے کہا ہو اللہ کے رسول میرا گھر بن گیا ہو چلیے دعا کر دیجیے اور آپ نے کیا؟ یہاں تو نئی دکان بنتی ہے تو وہ کرائے کے ٹٹوؤں کو بلایا جاتا ہے. کرائے کے ٹٹو جانتے ہو، بھاڑے کے، ایک ایک پارا سب کو پکڑا دیا. کچھ لوگوں کو تو میں نے ایسے دیکھا ہے، ایسے. اب آپ یہ مت کہنا مولانا آپ نے کیسے دیکھا، آپ بھی گئے تھے کیا؟ آپ لوگ بہت عقل مند ہیں، بہت عقل مند ہیں. میں نے دیکھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پڑھا. دیکھ رہا ہم دھیرے دھیرے پڑھ پا رہے، کوئی آگے 3-4 پڑھنے الٹ دی. قرآن خوانی ہو رہی ہے. اب آپ کہو گے مولانا صاحب قرآن ہی تو پڑھا جا رہا ہے، اس میں برائی کیا ہے؟ پھر وہی بات، پھر آپ وہی کہہ رہے ہیں کہ اس میں برائی کیا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی برائی ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کیا یہ عمل جناب محمد رسول اللہ اور آپ کے صحابہ سے ثابت ہے؟ بس یہ برائی ہے. جس کام کو آپ دین سمجھ کر اچھا سمجھ کر کر رہے ہیں، کیا اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر لگا کر پاس کیا ہے؟ کیا یہ کہا ہے کہ یہ کام جائز ہے؟ کیا ایسا کیا ہے آپ نے کبھی کر کے دکھایا ہے؟ نہیں. ہر عمل پر مہر نبی کی ہونی چاہیے. صحابہ کرام کا عمل جانتے ہو کیا تھا؟ آپ تعجب کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کے صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں. اور سنو، اللہ کے نبی بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں، آپ کے پیارے صحابہ بھی جوتے پہنے ہوئے ہیں. ہاں یہ نماز جوتے پہن کر ہو رہی ہے. جوتے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی برائی نہیں ہے، بشرط یہ کہ
زمین ہونی چاہیے اور جوتے بھی آپ کے پاک ہونا چاہیے. اس زمانے میں کنکریلی زمین ہوا کرتی تھی. آج کل کی طرح مسجدوں میں جو فرش بچے ہیں اس طرح کی کہ فرش نہیں بچا کرتے تھے. سورج کی گرمی اس کنکریلی زمین پر آگ کے شعلے اگلتی تھی. اگر وہاں جوتے پہن کر نماز نہ پڑھی جائے تو زمین پر پڑے ہوئے وہ پتھریلے کنکر پیروں میں پھلک پیدا کر دیں. اس لیے جوتے پہن کر نماز پڑھی جاتی تھی. آپ کل اپنی مسجدوں میں جوتے پہن کر مت پہنچ جانا. مولانا جرجیس نے کہا جوتے پہن کے نماز پڑھ لیں. اس لیے میں نے کنڈیشن بتا دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, آپ کے پیارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اذ خلانا علیک, اچانک نمازی کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے. نماز ہی کی حالت میں اپنے دونوں جوتے اتار دیے اور ان کو اٹھا کر ہاتھ سے پکڑا اور بائیں طرف رکھ لیے. ایسے اتار لیے اور اٹھا کے بائیں طرف رکھ لیے اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دی. آپ کے پیارے ساتھیوں نے جب یہ عمل دیکھا کہ ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے, تو ان صحابہ نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر بائیں طرف رکھ لیے. سب نے نبی نے اتارے تو سارے صحابہ نے اتارے. جب نماز پڑھا کر سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمت اللہ, السلام علیکم ورحمت اللہ, اور جو چہرہ مقتدیوں کی طرف کیا اللہ کے نبی نے جوتوں کا ڈھیر لگا ہے. صحابہ کے جوتے اترے ہوئے دیکھے سب نے اپنے اپنی طرف رکھ لیے. جانتے ہو آپ نے کیا پوچھا؟ سب سے پہلا سوال, ما حملکم علی القاء نعالکم, میرے صحابیوں تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کون بولا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے, تم نے جوتے کیوں اتار دیے؟ کس چیز نے تمہیں ابھارا جوتے اتارنے پر؟ تو صحابہ کا جواب جانتے ہو کیا تھا؟ ہمارا جواب وہ نہیں ہے. صحابہ کا جواب کیا تھا؟ اے اللہ کے رسول, آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جوتے کیوں اتارے؟ ارے جو امام کو کرنا چاہیے, جو امام کرتا ہے وہی تو مقتدیوں کو کرنا چاہیے. رائناک القیتنا علیک, اے اللہ کے نبی ہماری آنکھوں نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیے. فالقینا, تو ہم نے بھی اتار دیے. اس سے زیادہ ہمیں کچھ نہیں معلوم. جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا, آپ کو اتارتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی اتار دیے. یہ صحابہ تھے, میرے نبی نے جو کیا وہ ہم کریں گے. جوتے پہن کر نماز پڑھی تو ہم بھی پڑھیں گے, نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے تو ہم بھی اتاریں گے. وہ یہ نہیں پوچھتے تھے آپ نے ایسا کیوں کیا, جو میرے نبی نے کیا وہ ہم نے. افسوس ہے آج کے انسان کو اور آج کے مسلمانوں کو اور نارائن پور والوں, آج کے ہم جیسے اہل حدیث نام نہاد اہل حدیثوں کو تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی کام دیکھو, چاہے وہ قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کا معاملہ ہو, چاہے آپ کی مسجد میں جمعے کے دن ڈبل آذان, دو آذانیں دینے کا معاملہ ہو, چاہے وہ عقیقے کے وقت ایک بڑے جانور کی قربانی کر کے ایک ہی گائے میں 7 حصوں کا معاملہ ہو, چاہے جو بھی معاملہ ہو, آپ کو تو اپنے امام کا کرتا پکڑ کے پوچھنا چاہیے اس کی دلیل کیا ہے. ہمیں دلیل دو تو جناب محمد رسول اللہ سے دو, ہمیں اس بات کا ثبوت دو تو محمد رسول اللہ سے دو. آپ جمعے کے دن ڈبل آذان دے رہے ہیں, اس کا ثبوت ہمیں جناب محمد رسول اللہ سے دو. یہاں عقیقے میں ایک ہی گائے میں 7 حصے جو کیے جا رہے ہیں, ہمیں اس کا ثبوت جناب محمد رسول اللہ سے دو. کیا عقیقے میں گائے کی قربانی یا بڑے جانور کی قربانی میں گائے
नहीं, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। कब्रिस्तान में हाथ उठाकर दुआ मांगते हो, हमें इसकी दलील कुरान और हदीस से दो। जुमे की नमाज के बाद इमाम हाथ उठाकर दुआ करे और सारे मुक्तदी दुआ में आमीन आमीन कहे, हमें इसकी दलील नबी अकरम की हदीस से दो, अल्लाह के रसूल के कौलो फेल से दो। चाहिए तो ये था, लेकिन अफसोस ये है कि आपने मौलवियों ही को निशाना बना दिया, आपने उनको ही कहना शुरू कर दिया। ऐसा करते हो, गलत करते हो। आपको रहना है तो दुआ मांगना पड़ेगी, घर में जाना पड़ेगा, कोई मर जाए तो उसके घर में भी जाकर दुआ कराना पड़ेगी। आपने अपने आप को अहले हदीस कहने के बावजूद भी शरीयत पर बुलडोजर चलाया है, शरीयत पर आपने छुरी चलाई है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत और आपके तरीके को आपने मजरूह किया है, आपने मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल तोड़ा है, आपने बगैर दलील अमल करना शुरू कर दिया है। आपको सोचना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है, उसकी दलील क्या है। कुरान और हदीस से हमें दलील लेना चाहिए था और मांगना चाहिए, लेकिन अफसोस ये कि आप उल्टे हमारे पर बिगड़ते। सहाबा का सीधा जवाब क्या था, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा तो हमने भी उतार दिए। उसके बाद नबी का जवाब क्या था, आपने फरमाया सुनो, मैंने जूते क्यों उतारे, फ़अतानी जिब्रील, मैं नमाज पढ़ा रहा था, मेरे पास जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, फ़अख़बरनी, उन्होंने मुझे खबर दी, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने जूते उतार दीजिए, आपके जूतों में गंदगी लगी हुई है, आपके जूते में गलाजत लगी हुई है, आपके जूते में कुछ नापाकी लगी हुई है। आए मेरे साथियों, मोहम्मद रसूलुल्लाह आलिमुल गैब नहीं है, मुझे मेरे पैरों के जूते में लगी हुई गंदगी का भी इल्म नहीं है, ये मुझे जिब्रील ने नमाज की हालत में बताया, इसलिए मैंने नमाजी की हालत में मैंने जूते उतार दिए। अब तुम्हारे लिए कानून बना रहा हूं, तुम लोग दोनों जूतों में नमाज पढ़ने जब आओ तो आने के बाद जब कंकरीली जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए जूते पहनकर नमाज पढ़ना चाहो तो अपने जूतों में देख लो गंदगी तो नहीं लगी हुई है। अगर तुम्हारे जूतों में गंदगी लगी हुई हो, गलाजत नापाकी लगी हुई हो, तो उसको अपने पैरों को जमीन पर रगड़ लो, मिट्टी पर रगड़ लो और उस गंदगी को मिट्टी से साफ कर लो, फिर उसके अंदर तुम नमाज पढ़ो। आइंदा तुम अपने जूते देख लिया करना, अगर गंदगी लगी हुई है तो मिट्टी पर रगड़ लिया करना, जमीन पर रगड़ लिया करना और उसी के अंदर नमाज पढ़ लिया करना। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल ने अपनी वजह यह बताई कि मैंने इसलिए जूते उतार दिए थे, लेकिन तुमने क्यों उतारे? सहाबा ने भी जवाब दिया, आपने उतारे इसलिए हमने उतारे। क्या जवाब था? ये था तरीका। यहां तो पूछने वाला कोई नहीं, मौलाना साहब हैं, कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे हैं। जानते हो? आइए एक और हदीस देखिए, इसको कहते हैं सुन्नत। अन्नाफिन अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर फक़ाल अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हजरत नाफे कहते हैं, सुनिए हदीस, इसको कहते हैं सुन्नत। हजरत नाफे कहते हैं कि एक शख्स हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था, बाजू में साइड में बैठा हुआ था और उसको छींक आ गई। छींक ऐसे, आजकल किसी को आ जाए तो भगा देगा, कोरोना के लक्षण पाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर के बगल में बैठा हुआ था और उस आदमी को छींक आ गई। अन्ना रजुलन अतसा इला जंब इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न उमर के बगल में बैठा और उसको छींक आ गई। छींक कैसे छींका? तो छींकने के बाद उसने क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखिए जुमला कितना अच्छा है। देखा जाए तो इसमें क्या बुराई है? अगर देखा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलात तो सलाम हो, दरूद हो, सलाम हो अल्लाह के रसूल पर।
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, और सलाम हो रसूलुल्लाह पर। इतना सुना हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कि उसने छींकने के बाद क्या कहा, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा, अना अक़ूल अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं कि यही बोलूं, मैं भी चाहता हूं कि जब मुझे छींक आए तो मैं भी यही कहूं, क्या, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं भी चाहता हूं, मेरा दिल भी चाहता है कि इतने पाकीज़ा, इतने प्यारे जुमले में अपनी ज़बान से अदा करूं। लैसा हाकज़ा अल्लमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखाया। कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा, कुर्बान जाओ, ये थे सहाबा। क्या कहते हैं, लैसा हाकज़ा, लेकिन ऐसा नहीं सिखाया। अल्लमाना रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल ने हमें ऐसा बोलना नहीं सिखाया। अल्लमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। हमें तो अल्लाह के रसूल ने ये बताया कि जब तुम्हें छींक आए तो ये पढ़ा करो, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है। वस्सलामु अला रसूलिल्लाह नहीं सिखलाया, इसलिए हम ये जुमले नहीं कहना चाहिए, हमें वही पढ़ना चाहिए जो हमें जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। दुआ ही तो थी और नबी पर दरूद शरीफ ही तो था। आजकल हमारे भाई बड़ा मचल के जलसों में कितनी बार कहते हैं, मचल के पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफी। अरे जोर से पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना। पता नहीं ये लाए कहां से सैयदना व हबीबिना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है, बती ने लाके खंबा जोड़ा, पूरी हदीसें पढ़ जाओ, कहीं मिलता ही नहीं है ये बात नहीं बेचारे। और जो दरूद अल्लाह के नबी ने सिखलाया, देखो उससे कितनी नफरत है। अल्लाह के नबी ने हमें बस ये दरूद सिखलाया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद सिखलाया अल्लाह के नबी ने हमें, लेकिन आज नबी के सिखलाए हुए दरूद से इतनी नफरत कि इनका कोई जलसा भी हो तो उसमें ये दरूद भी पढ़ना गवारा नहीं। क्या पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व हबीबिना व शफीना मुर्तजिना, पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं वो, और बना चढ़ा कर बुलाकर। वही मैंने कहा ना, अभी अजान की बात की दुआ क्या पढ़ते हैं वो, कभी आपने देखा होगा अजान हो जाएगी तो अजान की बात की दुआ सिर्फ इतनी है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला व बअसहु मक़ाम महमूद अल्लज़ी वाता। बस अजान की बात की दुआ इतनी है। लेकिन कभी अपने भाइयों से पूछना, अपने पड़ोसियों से पूछना कि अजान की बात की दुआ क्या है, तो जानते हो क्या कहेंगे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावतित ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतिर रफ़िया। ये वद्दरजतिर रफ़िया सही हदीस से साबित नहीं है। वो क्या कहेंगे, वद्दरजतिर रफ़िया आति मुहम्मदनिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतिर रफ़िया व बअसहु मक़ाम महमूदा अल्लज़ी वाता वरज़ुक़ना शिफ़ाअतहु यौमल क़यामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। ये जुमले भी पढ़ेंगे, इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अब बताइए हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने क्या कहा, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये पढ़ूं अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह लैसा हाकज़ा अल्लमाना रसूलुल्लाह, लेकिन मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं सिखलाया। अल्लमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह के रसूल ने तो हमें इतना सिखलाया कि मैं ये कहूं कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अरे बस ये दुआ बतलाई है छींकने के बाद की दुआ में कि ये वद्दरजतिर रफ़िया, ये सब कहां से लाए हो, हदीस से साबित नहीं है, मौजू और मन घड़त। तो ये है। और सुन्नत समझना चाहते हो, आओ एक और हदीस सुनाओ। अल्लाह के रसूल खुतबा दे रहे हैं, सुने, अल्लाह के नबी खुतबा दे रहे हैं, मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा चालू, और इतने में हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहे हैं। तो खुतबा चालू हो गया, जैसी दाखिल हुए मस्जिद के अंदर, उनका एक पैर मस्जिद के अंदर है और एक पैर मस्जिद के बाहर है। अभी पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुए, ऐसे जा रहे थे, ऐसे पैर एक अंदर और एक बाहर। मस्जिद में
ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑے ہو گئے، اٹھ گئے، ان کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی تو وہ کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس صحابی کو کھڑے ہوتے دیکھا، ان کو اٹھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایسے دیکھے کہا ان سے جو کھڑے ہو رہے تھے مسجد میں دوران خطبہ جو سن رہے تھے پہلے سے، آپ نے ان سے کہا کھڑے ہو رہے تھے اجلس مکانک، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، لیکن نام نہیں لیا تھا آپ نے صرف یہ کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ یہ مسجد میں گھس رہے تھے عبداللہ ابن مسعود، ان کا ایک پیر مسجد کے اندر تھا ایک پیر باہر تھا، انہوں نے سنا اللہ کے نبی نے کہا اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ، ایسی بیٹھ گئے، ایک پیر اندر ایک پیر ایسے بیٹھ گئے۔ کیا اسٹائل رہی ہوگی، ہم تو بیٹھ ہی نہیں پائیں گے، آپ لوگ کر کے دیکھیے گا، ایسے بیٹھ گئے۔ اللہ کے رسول کے چہرے پہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ آ گئی۔ آپ نے کہا تعال یا عبداللہ، آئے عبداللہ تم ادھر آؤ۔ ارے تم کیوں بیٹھ گئے، تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے۔ پھر وہ آنے لگے، آپ نے کہا تم سے تھوڑی کہا تھا میں نے، تم کیوں بیٹھے؟ تو انہوں نے جواب دیا اللہ کے رسول میں کیا جانوں آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام تھوڑی لیا تھا، آپ نے صرف یہ کہا بیٹھ جا، میرے کانوں نے سنا نبی کا حکم ہے بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو جہنمی ہو جاؤں گا، نبی کا حکم نہیں مانوں گا تو نافرمانی کہلائی جائے گی، میں اس لیے بیٹھ گیا۔ یہ فرما برداری تھی، یہ اطاعت تھی، یہ جذبہ تھا۔ کہاں گیا وہ جذبہ، کہاں گیا، کہاں گئی وہ اطاعت، کہاں گئی وہ فرما برداری، کہاں گیا وہ جذبہ؟ بتائیے مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہو، ایک پیر اندر ہو، سوچئے تو صحیح اسٹائل کیا رہی ہوگی، ایک پیر باہر ہو ایک پیر اندر ہو، اور اللہ کے رسول نے دوسرے صحابی سے کہا بیٹھ جاؤ، اور انہوں نے سنا تو بیٹھ گئے، کیا حالت رہی ہوگی، وہ بھی بڑھاپے میں۔ بیٹھ تو گئے، اللہ کے نبی نے کہا تعال یا عبداللہ ادھر آؤ، ہے عبداللہ میں نے تم سے نہیں کہا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ تم کیوں بیٹھ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا اے اللہ کے رسول میں نہیں جانتا آپ نے کس سے کہا، آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا، آپ نے تو صرف اتنا کہا بیٹھ جاؤ، اور میرے کانوں نے اتنا سنا کہ بیٹھ جا، میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا، یہ سوچ کر کہ اگر نہیں بیٹھوں گا تو اللہ کے رسول کا نافرمان کہلایا جاؤں گا، اس لیے میں اسی جگہ پر بیٹھ گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، نارائن پور کے لوگوں اور ادھر ادھر سے آنے والوں، کل یہ چک معظم پور، شری رام پور، لکھی پور اور اطراف و اکناف سے آنے والوں، میری تقریر کو آج غور سے سن لو، یہ میڈیا اور چینلوں کے ذریعے تو پوری دنیا میں پہنچ ہی جائے گی، لیکن آپ عام کرو، سنت کے مقام کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے رسول کا یہ مقام تھا کہ جو جہاں سن لیا اسی جگہ پر وہ بیٹھ جایا کرتا تھا، وہ بیٹھ جایا کرتا تھا۔ ذرا سنن دارمی کے ان لفظوں پر غور کرو، عبداللہ ابن مسعود یہی راوی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک بار میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے چند لوگوں کو دیکھا، وہ حلقہ بنائے ہیں، 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، 20 آدمی ادھر، 8 آدمی ادھر، اور سب نے اپنی انگلیوں پر یا کنکریوں پر، کچھ کنکریاں انہوں نے لے رکھی تھی، پتھر کی گٹیاں، کنکریاں یہ ہوتی نہیں کنکری، آپ کے جو بھی بولتے ہو، جیسے کنکری ماری جاتی ہے وہ شیطان کو چھوٹے چنے کے دانے کے برابر، تو وہ کنکریاں انہوں نے لی تھی، ان کے پاس رکھی ہوئی تھی کنکریاں۔ تسبیح پڑھنے والوں، مالائیں گھمانے والوں، حاجی صاحب آئے کہاں سے حج کر کے، کیا لائے؟ تسبیح لائے، کتنا بڑا نیک کام کیا حاجی، کیا لایا؟ تسبیح، اور کتنی اچھے طریقے سے بانٹ رہا، لو دوسروں کو لو۔ یہ تسبیح کے بارے میں یہ بانٹ رہے ہو نا، کم سے کم سوچ لیا آپ نے عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں، ان کے بارے میں سورتدار بھی اٹھاؤ کنکریاں، اور 10 آدمی ادھر، 5 آدمی ادھر، لوگ پڑھ رہے 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، ان کنکریوں پر یہی وظیفے پڑھے جا رہے ہیں۔ ہاں آج بھی ہمارے معاشرے میں ہم نے دیکھا ہے، جب NRC اور CAA کا مدعا اٹھا تھا، میں نے دیکھا ہے بہت بڑے بڑے شہروں میں
میں نے دیکھا ہے کہ مسجدوں میں باقاعدہ وظیفے ہوئے. اللہ اس دیش کے پردھان منتری کی عقل گھما دے پھرا دے, امت شاہ کی کھوپڑی کو گھما دے پھرا دے. تو وظیفے ہوئے اور لوگوں نے سوا لاکھ مرتبہ وظیفے پڑھے. تسبیح پر لا الہ الا اللہ کا ورد اور سبحان اور اس کا یہ حسب اللہ و نعم الوکیل کا ورد سوا لاکھ مرتبہ پڑھا گیا ہے. یہ طریقے آپ اپنائیں گے جو شریعت سے ثابت نہ ہو, وہ طریقے اپنائے گئے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کچھ لوگ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنکریوں پر پڑھ رہے ہیں. کوئی 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر ان کنکریوں پہ پڑھ رہا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود نے ان کو بد دعا دی, اللہ تمہیں ہلاک کر دے. ایک صحابی کی بد دعا. ان کنکریوں پر پڑھنے والے صحابیوں کو کیا کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود فرمانے تمہاری ماں تمہیں کھو دے, تمہاری ماں تمہیں گم پائے, تمہاری ماں تمہیں مرا ہوا پائے, یعنی تم مر جاؤ, تم ہلاک ہو جاؤ, تم برباد ہو جاؤ. ان صحابیوں نے پوچھا اے عبداللہ ابن مسعود آپ کو کیا ہو گیا ہے, آپ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد بد دعا دے رہے ہو, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ اچھا کام ہے. ان لوگوں نے کہا ان کنکریوں پر ہم 100 مرتبہ سبحان اللہ, 100 مرتبہ الحمدللہ, 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر اللہ کی تسبیح ذکر و اذکار کر رہے ہیں. تب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے میں تمہیں بد دعا نہ دوں تو کیا دوں, ابھی جناب محمد رسول اللہ کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی اکرم کو اس دنیا سے گئے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے, ابھی محمد رسول اللہ کو انتقال کیے ہوئے زیادہ زمانہ نہیں ہوا, ابھی نبی اکرم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے, ابھی نبی اکرم کے برتن پرانے نہیں ہوئے, ابھی اللہ کے رسول کی چھڑی آپ کی پرانی نہیں ہوئی, اور تم نے دین کے اندر ایک نئی چیز نکال لی, دین کے اندر تم نے ایک نئی بدعت نکال لی. ہم نے اللہ کے رسول کے زمانے میں نبی اکرم کو اور آپ کے صحابہ کو ان انگلیوں کے پور پر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, اور تم نے کنکریوں پر پڑھنا شروع کر دیا ہے. ابھی اللہ کے نبی کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے اور تم نے دین کے اندر نئی بدعت نکال لی. یہ صورتحال تھی جب مسجد میں بیٹھ کر کنکریوں پر ہی پڑھا جا سکتا ہے تو تسبیح کے دانوں پر کیسے پڑھا جا سکتا ہے. حج کرنے والوں تمہیں حج مبارک ہو, آئندہ بھی تم کبھی حج کرنے جاؤ تو اچھی بات ہے جاؤ, لیکن وہاں سے اس طریقے کی خرافاتیں لے کر مت آؤ. زمزم لاؤ, کھجور لاؤ, وہاں بہت سی دینی کتابیں تقسیم ہوتی ہیں, بنگلہ میں بھی, اردو میں بھی, ہندی میں بھی. آپ وہاں سے دینی کتابیں لے کے آئیے, کسی کو تسبیح دینے کے بجائے آپ کسی کو اپنی بنگلہ زبان میں وہاں سے لائی ہوئی دین کی کتاب دے دیجئے, قرآن لا کر دے دیجئے. آپ کے لیے یہ چیز بھی ثواب کا باعث بنے گی. آپ ان چیزوں کو دے رہے ہیں جس کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی وجود نہیں ہے. ہمیں سوچنا چاہیے, اور ابھی تک نہ معلوم تھا تو اس لیے اللہ سے توبہ کیجئے, اب معلوم ہو جانے کے بعد ان چیزوں سے بچیے. آپ کو نہیں معلوم شریعت کیا ہے, آؤ میں تمہیں بتاؤں شریعت کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر اپنے ایک ساتھی حضرت مجاہد کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, ایک جنگل کی طرف سے ایک شہر کی طرف گھسنا ہوا, آپ کا جانا ہوا, ظہر کی نماز کا وقت تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے مجاہد آس پاس کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے, ہم کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے. حضرت مجاہد کہتے ہیں ہاں کوئی مسجد تو نظر نہیں آتی ہے. ابھی دونوں گفتگو ہی کر رہے تھے کہ اتنے میں اذان کی آواز سنائی دی, اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت مجاہد کہتے ہیں اے عبداللہ ابن عمر تمہیں کہیں اللہ کا نام پکارا, کوئی اللہ کا نام پکار رہا ہے کیا, تمہیں آواز لگ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کان لگایا, فرماتے ہاں آس پاس ہی کہیں مسجد ہے, اذان کی آواز آ رہی ہے, چلو چلو جلدی اس مسجد کی طرف چلتے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر حضرت مجاہد کے ساتھ اس محلے میں پہنچتے ہیں, مسجد کا دروازہ آ گیا.
हजरत उमर मस्जिद में दाखिल होना चाहते हैं, इतने में अजान का आखिरी जुमला अदा होता है। मुअज्जिन कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत उमर ने, अब्दुल्ला इब्न उमर ने समझा अजान हो गई है। अब मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, इतने में मुअज्जिन जिसने अजान दी, अजान देने के बाद उसने एक लफ्ज, एक जुमला अपनी तरफ से अदा कर दिया, अस्सलातुल जामिया, अस्सलातुल जामिया। लोगों जल्दी आओ, मस्जिद में जल्दी आओ, नमाज खड़ी होने वाली है, नमाज खड़ी होने वाली है। देखिए कोई बुरा जुमला नहीं कहा, उसने नमाजी के लिए बुलाया, उसने सिर्फ ये कहा लोगों जल्दी आओ, मस्जिद में जमात खड़ी होने वाली है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने मस्जिद में कदम रख दिया था। हजरत मुजाहिद से कहते हैं मुजाहिद मेरा हाथ पकड़ो, मुजाहिद मुझे गशी आ रही है, मुजाहिद मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा। मुजाहिद कहते क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मुजाहिद मुझे यहां से निकालो, इस मस्जिद में मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा, ये बिदअतियों की मस्जिद है, ये बिदअतियों की मस्जिद है, इस मस्जिद से मुझे निकालो। मैंने अल्लाह के नबी के जमाने में सिर्फ अजान इतनी सुनी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अजान का मतलब ही होता है नमाज के लिए आओ, लेकिन इसने अपनी तरफ से सलातुल जामिया कह दिया कि जल्दी आओ, नमाज खड़ी होने वाली है। अपनी तरफ से कहकर इसने लोगों को बुलाया, ये नई चीज इसने इजाद कर दी है, बिदअतियों की मस्जिद है। आए मुजाहिद मुझे इस मस्जिद से निकालो, इस मस्जिद में मेरी नमाज नहीं होगी। सोचिए इतना सा जुमला बढ़ गया तो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी। बाहर निकले, अपनी पगड़ी उतारी, उसी को चादर बना लिया, उसी को जमीन पे बिछा लिया और बगैर टोपी के नमाज पढ़ ली, बगैर अमामे के नमाज पढ़ ली, क्योंकि टोपी लगाना ना फर्ज है, ना वाजिब है, ना कोई ज्यादा सवाब का हामिल है। इसलिए उन्होंने सोचा जमीन पर बिछा लो, सर से पगड़ी उतर गई तो क्या हुआ? मैंने अल्लाह के रसूल को नंगे सर नमाज पढ़ते हुए भी देखा है। मेरे प्यारे साथियों, उन्होंने मस्जिद से बाहर सड़क पर नमाज पढ़ ली, अपने सर का अमामा उतार के जमीन पे बिछा के नमाज पढ़ना गवारा कर लिया, लेकिन उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी है। हम अंदाजा लगाएं मौलाना जर्जीस आपकी मस्जिद में नमाज पढ़ने का हक रखता है। बाहर से आने के बाद जिस मस्जिद के अंदर हर फर्ज नमाज के बाद दुआ को जरूरी समझ के मांगा जाता हो और इमाम को मजबूर किया जाता हो, बताइए कौन से किस ख्याल से मस्जिद में दाखिल हुआ जाए और कौन सा इरादा लेकर मस्जिद में जाया जाए? जहां कब्रिस्तान के अंदर हाथ उठाकर मय्यत मरने के बाद, दफनाने के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगने को जनाजे का एक हिस्सा तस्वीर किया जाता हो, मेरे भाइयों कौन सा चेहरा लेकर और कौन सा इरादा लेकर आपके यहां आया जाए? 18-20 साल का अरसा एक लंबा अरसा होता है, लेकिन वही घिसी पिटी बातें और वही चीजें चली आ रही है। आज ये चीज तो आपने जरूरी समझ ली। आपको मालूम है हजरत अमीर माविया खाने काबा का जब तवाफ करते थे तो खाने काबा का तवाफ करते हुए चारों कोनों को छूते थे। चारों काबे के 4 कोने हैं ना, चारों कोनों को छूते थे। जबकि हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? आप पहला चक्कर जो लगाएंगे वो हजरे अस्वद जहां है वहां से आप शुरू करेंगे, उस कोने से, और वहां से चक्कर लगाते हुए आप आएंगे रुकने यमानी को आप छुएंगे। आप ये ऐसे अगर छू सकते हैं आराम से तो छू लीजिए, उसको आप छुएंगे और रुकने यमानी, इसके बाद जो कोना आएगा वो हजरे अस्वद का होगा। यहां से यहां तक आप ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ जोर से पढ़ेंगे आप, रुकने यमानी छुएंगे और वहां से ये दुआ पढ़ते हुए जोर से, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जब काबा का तवाफ करेंगे तब की बात कर रहा हूं मैं, चाहे उमरा करें या हज करें, जब आप तवाफ करेंगे काबा का तो पहला चक्कर आप हजरे अस्वद से शुरू करेंगे और करते करते पहला कोना निकलेगा, दूसरा कोना निकलेगा, तीसरा कोना जो आएगा वही रुकने यमानी है, उसको छुएंगे और चौथा कोना फिर हजरे अस्वद है। तो रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक आप ये दुआ पढ़ते हुए आएंगे,
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अब हजर अस्वद पर आने के बाद अगर आसानी से बोसा ले सकते हो तो ले लीजिए, और आसानी से बोसा नहीं ले सकते हो तो अपना दाहिना हाथ उठा लीजिए और ये कहिए अल्लाहु अकबर। ये कहकर आप आगे बढ़ जाइए और चक्कर लगाइए। खामखा हलाकत में अपने आप को मत डालिए, जबरदस्ती किसी को धक्का देकर चूमने की कोशिश मत कीजिए खाने हजर अस्वद को, क्योंकि वहां कुछ हबशी लोग भी तवाफ करते हैं ना, बड़े मोटे ताजे होते हैं। हमने थोड़ी बहुत कोशिश की तो एक धक्के में गिरे थे हम, बड़े लंबे चौड़े होते। अब उनको थोड़ी मालूम ये मौलाना जर्जीस है कौन है, वहां तो सब एक ही ड्रेस में है, एक ही लिबास में है। अब हम जैसे सोच रहे थे कि चले जाए जरा चूम लें, तो जैसी गरुड़ धक्का लगाऊ गए, वो तो गिरे नहीं थे, वो गिरते ही नहीं है, वहां गिरेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ही गिरेंगे, वो उठा लेता है। मुसीबत मोल मत लो, चलो अल्लाह अकबर कह के आगे बढ़ गए। और वो बड़े बदमाश होते हैं, काले लोग जो होते हैं, वो हबशी, वो किसी की नहीं देखते हैं। वो एक तो अफ्रीका के होते हैं, लगता है उनके काले होठों से ही हजर अस्वद काला हुआ होता है, ऐसा लगता है। वो इतने वैसे होते हैं, कर करके वो आगे बढ़ जाते हैं। तो ये तरीका 4, लेकिन रुकने यमानी को छूना और हजर अस्वद को बोसा लेना अगर आसानी से हो सके। लेकिन अमीर माविया क्या करते थे, वो चारों कोने छूते थे, ये फिर दूसरा चारों कोने छूते थे। एक बार अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने उनको देख लिया तो तवाफ के बाद उनको पकड़ लिया, कहने लगे ये तुम क्या करते हो? कहा क्यों? ये 4 कोने क्यों छूते हो? ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छू लिया, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ये कोना भी छुआ, ऐसा क्यों करते हो? तो हजरत अमीर माविया ने फरमाया, आए अब्दुल्ला, खाने काबा पूरा का पूरा बरकत हासिल करने की चीज है, तबर्रुक है। हम चाहते हैं कि उसके ज्यादा से ज्यादा हिस्से को छू ले ताकि बरकत हासिल हो जाए। देखिए मकसद अच्छा था, दिल में नीयत अच्छी थी, मकसद अच्छा था, इरादा नेक था, लेकिन क्या कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि हजरे पूरा का पूरा काबा का जितने कोने सब छू लूं, ज्यादा से ज्यादा छू लूं ताकि बरकत हासिल हो। इस पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने क्या फरमाया, सुनो तुम गलत करते हो, मैं भी चाहता हूं कि काबे से लिपट जाऊं, मैं भी चाहता हूं कि पूरे काबा के एक एक हिस्से को मैं छूं और चूमूं और चाटूं और बरकत हासिल करूं, लेकिन ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत के खिलाफ है। ऐ माविया, ऐसा नहीं, अल्लाह के नबी ने रुकने यमानी को छुआ है और हजर अस्वद को बोसा लिया है, बस हमें रुकने यमानी को छूना है और हजर अस्वद को बोसा लेना है, चारों कोनों को नहीं छूना है। ऐसा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखलाया है, ऐसा हमें अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अमीर माविया कहते हैं तुम ठीक कह रहे हो, इतने बड़े साहबी, लेकिन गलती वापस ले ली। क्या कहते हैं, तुम ठीक कह रहे हो, अब मैं ऐसा ही करूंगा, रुकने यमानी को छूंगा और हजर अस्वद को बोसा लूंगा, क्योंकि यही मोहम्मद रसूलुल्लाह का तरीका है। एक चीज अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ा रहे, एक हदीस, एक वाक़या और सुनकर मैं आपको रुखसत करूंगा, आपके पिंडाल से जाइए। मेरे भाइयों सुनिए, बड़ा अच्छा वाक़या है, बड़ा अच्छा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने एक मर्तबा उस आदमी को डांटा, फजर की नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, फजर में 2 रकात सुन्नत है, 2 फर्ज है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने एक आदमी को डांटा, क्यों डांटा कि वो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद, अभी देखा नमाज में टाइम है, फर्ज नमाज में देर है, अभी बाद में जमात खड़ी होगी, तो 2 रकात सुन्नत पढ़ने के बाद वो और 2 रकात पढ़ने लगा, अल्लाहु अकबर, और लंबी नमाज पढ़ने लगा। जब लंबी नमाज पढ़ के खत्म किया तो अब्दुल्ला इब्न मसूद ने डांटा, देखिए 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके थे, अब 2 फर्ज पढ़ना है, तो फर्ज तो पढ़ने रहे, वो तो जमात के साथ पढ़ोगे, 2 सुन्नत पढ़ने के बाद 2 रकात और पढ़ने के लिए खड़े हो गए, ये सोचकर अभी टाइम तो है और पढ़ लो। लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद ने जब डांटा तो उन्होंने कहा मुझे क्यों डांट रहे हो, कहा तुम्हें गुनाह पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा आए अब्दुल्ला, नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे गुनाह देगा? देखिए सवाल, देखिए, अरे मैं तो नमाज पढ़ रहा हूं, क्या नमाज पढ़ने पर अल्लाह मुझे अजाब देगा? अब्दुल्ला
عبداللہ بن مسعود نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر اللہ تمہیں عذاب دے گا، کیونکہ اللہ کے رسول نے فجر کی 2 سنت اور 2 فرض ہی پڑھی ہے، تم 2 سنت پڑھنے کے بعد پھر